Karmagan orozunuzlar kabul bulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'alaga şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar usta aytkandan keyin, hurmatly musulman bir togandar, bardygybız bul dünýäge jaralganda Allah subhanahu ve ta'ala buyrugan farzlar, uşunu atkargıla degen nerseler bar. Uşu nerselerden tyýylgyla dep günö işlerden Allah Taala aram kılıp bizdi tyýyp koygan. Birok gebirölerimiz nafs eken, insançılık, pendeçilik, alsızlık kılıp oşo nerselerde kılat ekenbiz. Birok jaşoğuzdu karap göre oturgan bolsak, adamdardın değerlik 99%'ı kişi öldürүүдөн, Kuday saktasın, dağı bir uşuğa okşuğun çoğun nerselerden sak bolgonga hareketin kılışat. Birok uşu bir günö var, bul çoğun günölördün da çoğu bolgon. Adamdı uşunday bilindirbey talkalay turgan, bilindirbey adamdın jaşoosuna girip oğru bolo turgan, uşunday bir korkunuştu günö iş bar, anı adamdardın bardığı bileşbeyt. Adamdardın 99%'ı oşo işke düşüp kalışat. Bul nerseden 1000 adam bolsa birö al işten kutuluşu mümkün. Mümkün, dağı uşunu aytsam aşa çappas bolom, o 1000 kişi ola turgan bolsa oşondon birö azalp bolo turgan bir gana baktılуу boluşu mümkün bolup kaldı bizdin azırkı jaşap atkan jaşoobuzdu göre turgan bolsak. Bul emne günö degende uşunday bir çoğun günö, başka günölördü, hadislerimizde gelgendey kiçiki günölördü bir namaz okup turup ekinci namazga çeyinki günölör bolo turgan bolsa ekinci gelgen namaz oşo günölördün geçirilişine sebep bolot. Namazdan namazga geçirile turgan günölör bar. Cumadan cumaga geçirile turgan günölör bar. Ramazan ayı mına Kudayım buyursa, murunku Ramazandı tuttuk, mına bul Ramazanımız geldi. Bul Ramazandın ortasındağı uşu Ramazandı jakşılap tuta turgan bolsak, oroza ayın jakşılap tuta turgan bolsak, ekönün ortasındağı bir kiçine günölördü Allah Taala geçiret eken. Umra menen umranın ortasındağı günölördü birinci umrany kılıp, ekinci umrany kılganda ortasında mayda günölördü geçirilet. Birok men aytып atkan, toktolup atkan bul çoğun günö, munu namazdagı munu geçirilişine sebep bola albayt eken, orozodagı sebep bola albayt eken, sadakadagı sebep bola albayt eken. Bul kayсы günö dep adamdardın bardığı bayagı uşuga taң kalıp atkan bolsa, bul adamdardın denesin jegen, adamdardın etin jegen, adamdardın artынан uşak kılgan günö. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bardığız jakşı bilebиz. Peygamberimizni Cibrail aleyhisselam götürüp asmanga çıgargan Mi'raj tünü bolgan. Oşonda meni asmanga götürülüp ketip atkanda bir kowamdın janынан öttüm. Bir kowam uşintip uşunday temirden bolgon, uşunday açuulu temirlerden bolgon tırmaktары menen özlerinin yüzdörün, özleri aymap yüzdörünün uşu etlerin düşürüp atkan, uşintip tırmanıp atkan kowamdy gördüm deyt. Oşol uçurlarda Cibrail aleyhisselamdan, o Cibrail bular kimder degende, Cibrail aleyhisselam bular dünyada keslerinde adamdardın etlerin jegender, bular adamdardın artынан uşak kılgandar dedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Bir-biriňerdi uşak kılbagla, biriňerden artıňardan biriňer süýlebegile siler jakşı görösüňerbi? Bir uşu musulman bir tuğanındın, bir kişinin çiğkiley etin jegende jakşı görösüňerbi dep Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor. Bul hayattan çıgara turgan bizdin natijabız oşunday. Bir adamdı eger biz jamanday turgan bolsak, oşonun çiğketin jegen menen barabar eken. Ar birimiz elestetip geleli bir tuğandar, bul dünyada adamdın eti emes, ayıbandın etin çiğki jeyelabu adam. Adamdın etin biyakale koy. Birok Allah subhanahu wa ta'ala uşuğa salıştırat eken. Bir adamdın gıybat kılgan, bir adamdı uşak kılgan, bir adam jönünde süylögön, al oşol adamdın çiğketin jegen menen barabar deyt. Uşu adamlardan söz taşıp, adamlardan arasına namima degen uşunday adamlardan arasına
ошо жамандык кылыш үчүн, адамдарды жаман көрсөтүш үчүн сөз ташыганда айтат. Бирөө дайыма ушинтип жашаган, намима менен жашаган, дагы бир риваятта гыйбат менен, адамдарды ушак кылуу менен жашаган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул адамдардын арасында сөз ташыган, адамдарга бузукулук кылайын деп сөз ташыган адамдын абалын кандай түшүндүргөнүнө бардыгыбыз көңүл буралы. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ушундай сахабалар менен отуруп, "Атадруна мал гыйба?" Силер ушак деген, гыйбат деген эмне экенин билесиңерби дегенде, сахабалар Алла Таала менен пайгамбар жакшыраак билүүчү деди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem "Зикрука ахака бима якрах." Сен ушак деген ушундай болот. Сен bir тууганыңды сен ошо сөздү укканда, сен айткан сөздү укканда, ошо жаман абалда кала турган, ошону жаман көрө турган сөздү сүйлөгөнүң бул ушак деди. Урматтуу бир туугандар, кээ бир учурларда жок адам, бул арабызда жок адам жөнүндө сүйлөйбүз. Бирок ошону укканда, ошол адам ошондон капа боло турган болсо, ошондон кыжаалат боло турган болсо, ошого бир кайгыра турган бир сөздү айта турган болсок, мына бир ушак болот экен. Ошол учурларда сахабалардан бири туруп, "Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, эгер биз бирөө жөнүндө сүйлөсөк, ошо сүйлөгөн нерсебиз чындык болсо, ошо биз сүйлөп аткан кишиде ошол сыпат болгон болсо кандай?" дегенде, Пайгамбарыбыз, "Эгер сен сүйлөп атканда ошо сыпат ошо адамда болсо, сен ушак айткан болдуң. Эгер болбосо, жөн эле жала жаап эле баланча ууру, баланча жалкоо, баланча акмак деп бирөө жөнүндө сүйлөсөң, ошо нерсе сен айтып аткан кишиде ал сыпат жок болгон болсо, бул бухтан болот, бул жала болот" деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem. Ушу тил деген ушундай бир таразага салсаң 10-15 грамм чыгат экен. Мунун узундугу 7-8 сантиметрден ашпайт экен. Туурасы 3-4 сантиметрден ашпаган денебизде ушундай бир кичикей бир эт болот экен. Ушул эт деген өзү жөн турбай ушундай нерселерди сүйлөп туруп, биздин 90 килограмм, 100 килограмм болгон денебиздин бардыгын тозокко отун кылып атат экен. Бардыгыбыз ушул нерсеге ээ чыгалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem адамды дейт, тозокко эң көп киргизе турган мүчө кайсы дегенде, бул тил менен бул адамдын авырат жери деген. Ушул нерсеге эгер адам ушул нерсеге кепилдик берип, мен ушак сүйлөбөймүн, мен авырат жеримди ар кайсы жерге барып, бир зынага барып, же болбосо дагы бир бузукулукка барбаймын деп өзүнө кепилдик берип Алла Тааладан жардам сурай турган болсо, Аллах субханаху ва таала ал адамга дагы жаннатты насип кылып, жаннат кепил болот экен. Эми ушак кандай болот? Ушакты кээ бирөөбүз аябай жеңилдетип алганбыз. Өзгөчө биздин заманыбызда гыйбат каякта болуп атат, ушак кайда болуп атат? Үйдө отурсак балдарыбыз менен кошулуп ушак кылып атабыз. Көчөгө чыксак досторубуз менен басып баратып ушак кылып атабыз. Иштеген жерде коллектив менен бөлүнүп, кабинет кирип алып, бири-бирибизди көрө албай ушак кылып атабыз. Дагы ушул нерсени айтып коелу, мечиттерге келип алып туруп ушак айткандар бар. Бөлүнүп отуруп алышып туруп ар кандай ушак сүйлөгөндөр. Урматтуу бир тууган, эгер биздин абалыбызды Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem көргөндө кандай болор эле, муну бир ойлонуп көрөлүчү. Аалымдарыбыз ушундай дейт. Сахабалар кандай болгон? Пайгамбардын тарбиясын алган, пайгамбардын адеп ахлагын алган, пайгамбардын нуру менен жанына отуруп тарбияланган адамдар кандай болгон дегенде, ушундай деп сыпатташат. Сахабалардын эң төмөн даражасындагы адам азыркы биздин замандагы эң ибадатчыл, эң такыва адамды көрсө дагы минтип карап туруп, бул мусулманбы же мусулман эмеспи деп ойлонуп калат эле дейт. А биздин заманыбызда эң такыва адам бир сахабанын эң төмөнүн көрсө дагы, бул акылынан айнып калганбы, ушунча дагы берилеби деп туруп, ушундай ойго келип калат эле дейт. Урматтуу бир туугандар, эгер бул ушу аалымдарыбыздын ушинтип сыпаттап аткан сөздөрүн ойлонуп көрө турган болсок, бизди жаннат күтүп атабы же Кудай сактасын тозок күтүп атабы бир акылыбыздан өткөрөлүчү. Ушул кичикей бир мүчөгө 10-15 граммдык бир этке ээ боло албай, ошону кармай албай туруп, биз Кудай сактасын
түбөлүктүү тозокторго кирип кетпейли. Ар бирибиз бул өзүбүз үчүн күйүп туруп, бул нерселерге бир маани берели. Эми ушак деген кандай болот? Ушак ушундай экен. Бирөөнү узун экен, бирөөнү кыска экен, бирөөнү ушу мунун акылы иштебейт, же болбосо бул жалко деп бир нерсени айта бере турган болсок, мына ушунун баардыгы ушак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Айша энебиз менен отурганда, Сафия радыйаллаху анху мындай өтүп баратканда, Айша энебизде бир аз кышканыч, аял затында билесиздер, кысканыч өтө күчтүү болот. Ошол учурда Айша энебизде да кысканыч болуп, ошентип Сафия радыйаллаху анхунун бою кыскараак эле, өзү ишарат кылып боюнун кыскасын деп көрсөткөн учурларда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Эй Айша, сенин ушул айткан сөзүңдү деңизге ыргытып, деңиз менен аралаштырса, деңизди бузуп салат" деген. Урматтуу бир туугандар, биз болсо эмне нерселерди сүйлөшүп атабыз? Бир өзүбүзгө өзүбүз бир контроль кылып, өзүбүз бир ушундай бир терс көз караш менен, ушундай сынаган көз караш менен өзүбүздүн нафсибизди дагы бир жолу карап көрөлүчү. Адам кемчиликсиз адам болбойт туура. Бирөөнүн кемчилигин көрүп калдыкпы, акырын кулагына барып айталы. Бул жериң кемчилик болуп атат. Бир тууганым оңдоп ал, бул жериң жалкоолук кылып атасың, ата энеңден безер болуп атасың деп жашпардарды кармап, намаз окубай жүргөндү кой, Кудайдан корк, намаз оку, орозо тутпай жүргөндү ушундай, алты саның аман, муну тут деп жакшы бир кеңешибизди айталы. Такыр болбогон болсо ичибизге сактайлы бир тууган. Аны сыртка чыгарып, адамдарга жаман көрсөтпөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадисте кимде ким бир адамдын кемчилигин жашырган болсо, Кудай үчүн кой, ушуну жашырып коеюнчу. Кимде кемчилик жок, пенде болгондон кийин кемчилик, мен ушуну сыртка чыгарбай, айтпай эле коеюнчу деп ошентип туруп, Аллах үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн бир пенденин кемчилигин жашырган адамдыкын Алла Таала ошол адамдын да кемчилигин кыяматта жашырат дейт, урматтуу бир тууган. Алла жашырсын менин кемчилигимди дей турган болсок, биз инсандардын кемчилигин жашыралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен бир адамдын айыбын чукуп, анын айыбынын артынан түшпө" деген. Айыбын ачам, анын авыратын ачам, анын абийирин ачам деп ошого аракет кылба. Кимде ким бир адамдын авыратын ачам, бир адамдын айыбын ачам, бир адамды шерменде кылам, бир адамды ушундай адамдардын арасында абийирин төгөм деп аракет кылган адамдын Алла Таала авыратын ачат деген. Ал үйүнүн ичине бекинип алса да Алла Таала аны адамдардын арасында шермендечиликке чыгарат деген. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул нерселерге өтө көңүл буралы. Пайгамбарыбыз ушундай какшап айткан, Алла Тааланын нечен деген аяттарында мүмкүн сен кылган ибадатыңды бүт ушак менен жок кылып атасың. Кечке чейин базарда иште ушинтип, монтип колуң толо турган акча таап келип, кечинде үйүңө келип отко жагып салгандай кылып атасың. Кечке чейин барасың, намазыңды окуйсуң, адамдар менен мамиле кыласың, сооп чогултуп келип, кечинде үйүңө келип ушак сүйлөйсүң, мечитке барып ушак сүйлөйсүң, көчөдө бирөөгө жолугуп алып ушак сүйлөйсүң, кечинде жатып алып туруп Facebook'a кирип ар кайсыны жазып ушак сүйлөйсүң, урматтуу бир туугандар. Жана лайк, анан мындай деп адамдардын көңүлүн оорута турган комментарийлерди жазыш дагы ушул ушактын бир түрүнө кирет. Ошентип туруп сен болгон жыйнап алган сооптуу иштериңди күйдүрүп атасың. Азыркы учурларда ушундай болуп калды. Соц тармактар менен адамдар жашап, билип билбегенин жазышып, үйдө отуруп түшүнбөгөндөрүнүн бардыгын жазып, ушул нерселерге малынган учурлар. Адамдар ушундай ушакка, ушундай адамдардын арасында жаман нерселерди таратканга төп келген бир замандар жашап атабыз. Бирок ушул замандарда өзүбүздү тыялы. Ушакты көп кылбаган адамдын дуасы кабыл болот. Жүрөгүндө, тилинде сүйлөгөн сөзүнүн бардыгын Алла Таала кабыл кылат. Ошондой тилдерден кылсын. Кечке чейин ушак сүйлөп туруп, таң аткача дуа кылган дубаң дуа болбойт, урматтуу бир тууган. Ал дубаң сенин патологуңан өйдө көтөрүлбөйт. Ушул нерселерди унутпайлы. Эгер өзүбүз бактылуу бололу десек, кичине бир ыза кылган адамдарга сабыр кылалы.
İçimiz kүйüp atsa da koy, Allah Taala'nın bergeni deyli. Biröөнүн байлыгын көрүп менде эмне андай байлык жок деп аны жамандаган көтпөйлү. Кой, Allah тагдырына жазыптыр деп ага ыраазы бололу. Ошентип эгер тилибизди сактап көрөлүчү, бир 7 күнгө чейин сактап көрөлү, 40 күнгө чейин сактап көрөлү. Ошенткенден 40 күн деген нерсе ушундай экен, аалымдарыбыз айтат. 40 күн бир амалды адам чындап кыла турган болсо, ошол амалга адам көнүп кетет деген. 40 күн ушак сүйлөбөйм бирөө жөнүндө, кой бул мага жакшылык алып келбейт экен деп санап туруп бир 40 күн кылып көрөлүчү. 40 күндөн кийин өзүнөн өзү Аллах субханаху ва таала ушундай бир касиет берип, ушактан алыстатып коет экен. Өзүбүздөн аракет болсун, Аллах берекет берсин. Кудай таала бардыгыбызды аман кылсын, орозаларыбызды кабыл кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.